Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Ahiret derslerin devam etemiz. Hem bizning uzgan ders cennet icmaq bulsa, bugün biz cehennem temasını ötemiz. Uzgan oku yolunda biz sizning bilen başlagan idik. Nindi günahlar sebepli, nindi günahlar için Allah-u Teala va'da etti cehennemni. Bar şunday ayetler, bar şunday hadisler, alar için Arap tilinde ol va'id dip kele, va'id. Bar va'da, Tatar tilinde de indi va'da. Bizge va'da etilgen, 5 yılını yanam şula bit. Lakin gadette va'da ol cennet bilen beyle. Nindidir Allah'ın rahmeti bilen beyle. Allah'ın aşığı, gazabı bilen beyle bulsa, 5 yılını, ol va'id dip atala. Va'id. Hem mena şu günahlar için Allah Teala'nın va'idleri var. Yani bu işini işlesen, sana cehennem. Sürekli Peygamberimiz aytdı, kişi kim bu işini işli, ana Allah'ın gazabı, ana Allah'ın cehennemi bula. Biz şularını irene başlagan idik. Gadilsizlik kanunları. Çünkü İslam'ın nigizinde her bir işte gadillik yata dedik. Şulay bit, zulümlük, ol haram. Allah Teala'nı bizge tugul üzüne birinci haram kıldı. Şuan kural bir kimge de zulümlük kılmay dedik. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem isiminden söylev, ol söylemegen birine. Yani bir kimnin de hakkı yok. Sürekli Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı dip, ol aytmagan sözünü aytırga. Şuan kural bu bir korkunç şey bir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, kim bile turup benim isimimden yalgan söz söylese, өзінің орнын утта әзірлесін дейді. Пусть готовит свое место в аду дейді. Шуға көре, пусть займет свое место дейді. Пейғамбарымыз дұға қылды. Шуға көре пейғамбар исімінен нендейдір хадис сөйлер алдынан, Аллах Тағала айтты деп нендейдір аят айтыр алдынан, бұл әне айтты әйттігіне түгіл. Хатын айтты ер айттігіне түгіл. Бұл бір қардаш, бір брат айттігіне түгіл. Аллах айтты деп, Аллах айтмаған сөзін сөйлесең, бұл Аллахқа ялай ақы бұла. Peygamber aytdı deyip, peygamber aytmagan sözünü söylesen, bu bir korkunç bola. Nahaqqa kişi uturu dedik endi. Yani gayipsiz kişilerini uturu. Mında söz barmay soğuş, özünün ilini saklab, canını saklav. Mında söz barmay zalimlerini, mesela devlet tarafından, mında cemiyet tarafından mı uturu turunda söz barmay. Mında kişini sebepsizge uturu, ol indi en zor günahlarının birisi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِي هَدِي. Yani kim de kim bir imaniyasın bile turup, prednamerinni utirsa dey, onun cezası cehennem olanda мәңгі kalır dey. Şu an göre biz misal etip getirdik, hatta en birinci uturu kimlerde buldu? Adamның iki oğlu. Şolay bit. Bir oğlu künleşip, ikinci oğlun utirirge yanadı. Men seni ötürem dedi. Lakin ikincisi Allah'tan korkup nerse dedi? Sen meni ötürürge umtulsan da men seni ötürüşü tügül dedi. Ne için şulay dedi? Çünkü o Allah'tan korktu, ham ol bildi. Eğer de bir kişi ikinci kişini ötüreyken, bunun neticesi cehennem. Şu an göre kişi ötürü dedik. Onun için açıktan açık cehennem deyip kele. Anarısın riba turunda ayttık. Riba. Yani procentka biru, procentka alu, İslam'da indi riba qatg'i ravishda tıyılgan, ol indidir makruh handa işlemesen yaxşırak bulur, yok. Ol bir korkunç günah riba. Çünkü ol zulümlük, ol gadilsizlik. Şuna göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ribanı kırttı nersege? Ol anı kırttı 7 zor günahka, kişini halak ete turgan. Kişini, yani 7 pagubных грехов деп айтты. Şirikten başladı, sihir, kişi uturu, hem şulardan birisi ribanı aytты. Hem biz to'xtadık kişi malın zulümlük bilen. Yani kişi malın halal bulmagan yol bilen alu dedik. Şunda to'xtaldık. Yani biz sizinle bilen ayttık, İslam'da bir kişinin karşında ikinci kişinin haram bulup tura gımırı
ягъни саулык сәламәтлеге, гомере аңа зыян китерергә ярамый. Аның малы, имущество одного человека запретно для другого. Шуңа күрә без кешенең әйберсен ала алмыйбыз дидек, без кешенең малына тия алмыйбыз. Хәтта аның нәрсәседер безгә ошаса да, без Аллаһ куйган юл белән генә, хәләл юл белән генә аны ала алабыз. Яки сатып алабыз, яки бартер алыштырабыз, яки миңа бүләк ит әле дибез. Ул риза булса, сиңа бирә, юк икән юк, калганнары харам. Шулай бит. Шуңа күрә монда кеше талап алу, кешене алдап алу, урлап алу, бөтенесе харам. Бер кешенең малы икенче кешегә, бер кешенең байлыгы икенче кеше алдында харам, һәм исеме харам дидек. Исеме дәрәҗәсе. Шуңа күрә гайбәт сөйләү ярамый, шуңа күрә кешенең дәрәҗәсенә тия торган гамәлләр, мәсәлән, зина кылу да шуңа күрә кешенең исемен, фамилиясын, нәселен пычрату, булар инде ярамый торган эшләр дидек. Һәм без сезнең белән алга таба барабыз. Безнең әле 1, 2, 3, 4, 5 әле гынахлар бар. Демәк, безнең шираттагы гынах ул да булса сурәт ясау. Сурәт дигән сүз, сурәт ул изображение, ягъни жан ияләрен ясау. Ислам динендә жан ияләрен сурәтләү катгый рәвештә тыелган. Катгый рәвештә тыелган. Шуңа күрә исламда, ислам динен тотучы бар икән сәләтле рәссамнар, художниклар, ниләр, без аларга әйтәбез, ясагыз табигать, ясагыз, белмим, урманнар, басулар, чәчәкләр, ясагыз таулар, ясагыз болытлар, анда планеталар, ләкин жан ияләре ясарга ярамый. Жан иясе ясауның үзенең бар шартлары, аның инде йөзе буларга тиеш, аның күзе буларга тиеш, борыны, ниндидер теге каяндыр силуэтлар гына еракта була икән, алар сурәткә керми. Аңа керсәк, инде еракка китәбез. Ләкин исламда жан ияләрен сурәтләү ярамый. Һәм ул ниндидер нежелательный, шулай ук мәкрух гамәл генә түгел, ул харам санала. Ул харам санала. Шуңа күрә әйтәбез, ясагыз башка табигать, башка, ләкин жаны булган, тере булган әйберләрне ясарга ярамый. Бухари, Муслим риваятларында килә, Абдулла ибн Масгуд радиллаһу анһу тапшыра, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Инна ашаддан наси азабан индаллаһи яумал қияма ал-мусаввирун." Кыямәт көнендә Аллаһ каршында иң зур газапларга дучар ителәчәк, газапларга тотылачак кешеләр ал-мусаввирун, ягъни жан ияләренә сурәт ясаучылар. Жан ияләренә сурәт ясаучылар, шуңа күрә монда инде ул аны кагазга ясыймы, стенага ясыймы, скульптура ясыймы, жан ияләрен ясарга ярамый. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бер вакыт Айша радиллаһу анха әйтә, ул күрде мендәр ди, мендәрнең тышында сурәт бар иде. Ягъни ниндидер жан иясе булган инде. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте ди: "Инна асхаба һадиһи суар яумал қиямати ю'аззибун ди. Ю'аззабун. Менә шушы сурәтләрнең хуҗалары ди, кем бу сурәтләрне ясый? Кыямәт көнендә газапка тотылырлар ди. Ничек итеп? Аларга әйтфа юқалу лахум, аларга әйтелер ди: "Ахю ма халактум." Оживите тех, кого вы создали дип әйтәчәкләр. Ягъни әгәр дә син, мәсәлән, кеше ясасаң, аларга нинди газап булачак? Әйдә жан кырт моңа дип әйтеләчәк. Жан кырт. Хайван ясасаң, әйдә менә моңа жан кырт дип әйтеләчәк инде. Һәм шулай ук шушы жан ияләре дә кемнәрне ул ясаган, алар аны газаплаячак дигән хәдисләр дә бар. Монда инде кешедә сорау туырга мөмкин инде, аның ни зыяны барсын дип инде, это же искусство, тегесе бысы дип. Монда дөресен әйтергә кирәк. Менә бу жан ияләрен ясау, бу Аллаһның эше. Һәм Аллаһ моны үзенә калдырды. Ничек була русча? Прерогативамы? Это присуще только Аллаху. Аллаһ һәрберебезнең сурәтен ясады. Ана карынында, шулаймы? Аллаһ Тәгаләнең бер исеме Әл-Мусаввир.
Аль-Мусауир, ягни Аллах тот, кто дает нам облик. Облик, безне ясый. Һәрберебезне Аллах Тәгалә әниләребезнең карынында ясый. Аллах Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә, сез ни сәбәпле Аллаһы Тәгаләгә карата шундый булдыгыз ди. Ягъни Аллаһны тиешенчә бийекләмисез, зурламисыз ди. Һәм Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Ул бит сезне ди әниләрегезнең карыннарында юктан бар итте ди. Һәм сезгә сурәт бирде ди. Шуңа күрә һәрберебезгә Аллаһ Тәгалә күз бирде, колак бирде, борын бирде. Шулай бит инде. Мәсәлән, бер күзебез монда, беребез монда түгел бит инде. Ниндидер безгә бер күркәмлек бирде. Шулай бит? Фаадала, ягъни соразмерил ди. Соразмерил ди. Һәрбер әйбер үз урынында. Шулай бит инде. Мәсәлән, аяк баштан чыкмаган бит инде. Әлхәмдүлилләһ, аяклар үз урынында, куллар үз урынында, бармаклар үз урынында. Һәм Аллаһ Тәгалә нишләде? Әмер биреп, фәрештә, без әни карынында булганда 120 көн тулгач, фәрештә җанырды. Ягъни Аллаһ создает нас, Аллах дает нам облик, изображение, һәм нишли? Аллах Тәгалә дает нам душу. Он оживил нас. Шуңа күрә менә бу эш кемнеке? Бу Аллаһныкы. Һәм кеше бу эшкә керергә тиеш түгел. Бу Аллаһның эше, моңа башкалар кысылырга тиеш түгел. Һәм элек-электән кешелек менә шушы әйбер белән шөгыльләнгән. Алар ясаганнар сурәт, алар ясаганнар, аннарысы кемнәрдер шул сурәтләргә табынганнар. Мәсәлән, Нух алейхиссалам вакытында беләбез, ширк килде. Шулай бит инде, ширк килде. Иң беренче шайтан килеп, нәрсә диде? Әйдәгез, арагыздан яхшы кешеләр үлде, аларны оныттырырга ярамый диде. Әйдәгез, аларның сурәтләрен ясыйбыз диде. Шуңа күрә аларның сурәтләрен ясадылар. Асылда алар яхшы кешеләр. Аннарысын тагын ничәдер еллар үткәч, яңа буыннар килгәч, шайтан әйтте, син бу сурәтләргә бит сезнең ата-бабаларыгыз табына иде диде. Шуңа күрә әйдәгез, табыныгыз дип, аларга табына башладылар. Менә шулай итеп, ул сурәтләрнең тарихы зур. Шуңа күрә ул элек-электән ислам, Аллаһ Тәгалә аның илчесе сурәтләрне тыйып килде. Һәм ул тыйыла, һәм ул дөнья үзгәреп кенә, без бүген мы живем в 21 веке, әйдәгез инде хәзер современный уйлык дип кенә без харам кылган әйберне хәләлгә чыгара алмыйбыз. Аллаһның шәригате искерми. Аллаһның аятлары искерми, пәйгамбәребезнең хадисләре искерми. Әгәр дә кемдер әйтә икән, аятлар искерде, хадисләр искерде, бу күфрлек. Бу күфрлек. Чөнки димәк Аллаһ камил түгел. Димәк шәригат камил түгел дигән сүз. Димәк Аллаһның динен пора обновлять дигән сүз. Алай була алмый. Бу диннең асылы. Һәм менә кемдер әйтергә мөмкин, ширкның нинди зыяны бар дип. Менә кешеләр кайдыр табыналар, ләкин карагыз, пәйгамбәрләр беренчесеннән алып ахырына кадәр ширк белән көрәштеләр. Мәҗүсилек белән көрәштеләр. Кояшка табынмагыз диделәр. Айга табынмагыз диделәр. Димәк, монда зыян бар. Димәк, нинди зыян? Бу Аллаһның хакы. Менә безнең проблема шунда, без Аллаһ белән бәйле, все, что связано с правами Аллаха, мы не видим в этом нарушение. Мы не видим в этом греха. Мондай проблема юк. Мәсәлән, берәү әйтә, хәзрәт, нигә намаз укырга ди? Мин кеше рәнҗетмим ди. Кеше берсенә тимим ди. Әтиәниемне хөрмәт итәм ди. Мин бит яхшы кеше ди, намаз укымасам да ди. Әйе, бәлки син әтиәнingә ансы да әле спорный әйбер. Әтиәнingә карата, белмим, хатыныңа, балаңа карата син яхшы булырга тырышасыңдыр. Ләкин сине юктан бар итүче, сине һәрбер клеткаңны җыйган, сиңа күрү өчен күз, ишетү өчен колак, аяклы, куллы, телле иткән Аллаһ хакын синең үтисең килми. Шуңа күрә дин бит ул Аллаһ хакы, пәйгамбәр хакы, әти-әни хакы, һәрберсенең үз хакы бар. Менә монда дагы шуның кебек ширк, ул нишен инна ширк ла зульмун азим диде. Аллаһ Тәгалә әйтте, воистину многобожие диде, является самой величайшей несправедливостью диде. Иң зур зулымлык, гаделсезлек, ул
Ширк дейді. Не үшін? Чөнки Аллах сені юқтан бар етті, Аллах сені оқшатта ішірті, Аллах сенің саулық, сәләмәтлік бере, сенің Аллахның әмірі біле жүрегің суға, үпкәң сулый Аллахның әмірі білен, аяғың, қолың, бүтінісі тыңлый Аллахның әмірі білен, сен айтасың, жоқ, Раббым, мен башқа біреуден сұрайым дейсің. Бұл, это справедливо, нет? Жоқ. Шуңа күрә ширк иң зур гына. Менә монда дагын, әгәр дә без әйтсәк, ярар сурет ясауның кемгә зыяны барсын инде? Менә нинди матур портретлар ясыйм, нинди матур памятниклар ясыйм. Даже без аның дөньяви ниндидер зыянын бүген аңлата алмасак та, бу Аллаһның эше. Аллаһның эшенә кысылырга ярамый. Ярамый. Шул ук вакытта күрәзәчелек нидә кемдер әйтергә мөмкин? Мин бит яхшылык кына эшлим кешегә. Син Аллаһның эшенә тыгыласың. Син киләчәккә тыгыласың. Шуңа күрә есть границы, аннан чыгарга ярамый. Ул бик куркыныч әйбер. Шуңа күрә сурет ясау, һәм ул суреткә, ясалган суреткә җан бирү кемнең эше? Аллаһның эше. Әгәр дә кемдер бу дөньяда суретлар ясый икән, белә торып, кыямәт көнендә аның бүтән суретлары киләчәк, һәм әйтәчәк. Аллаһ Тәгалә сурет ясады һәм җан бирде. Син безне ясадың, әйдә безгә җан ыр дип әйтәчәк. Һәм артыннан куа җәһәннәмгә кирип китәчәкләр. Шуңа күрә монда теге бу гынахны чагыштырып булмый. Мәсәлән, урлашу понятно, кеше бер салдың. Гайбәт понятно, кешене кимсеттең. Ә монда Аллаһ хакы. Сурет Аллаһның хакы. Шуңа күрә ул хакка кирмәгез. Сорауларга кирип китсәк, узакка китә. Дәрестән соң биресез, ярыймы? Менә шулай торып, менә монда дагы Аллаһ Тәгалә Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям безгә хадис кудсины әйтә. Шуның белән тамамлыйм бу теманы. Хадис кудси дигән сүз, ул инде священный хадис дип тә әйтелә. Пәйгамбәрбез Аллаһ Тәгалә әйтте ди, ләкин бу Кур'ан аяты түгел. Кала Аллаһу азза ва джалла. Аллаһ Тәгалә әйтте ди: "Ва ман азламу мимман зәһаба яхлуку ка халqi фаяхлуку заррatan ау лияхлуку хаббатан ау шаирatan" дип. Кимди мин юктан бар кылган махлук кебекне юктан бар итәргә тели ди, аннан да залим кеше бармы ди. Аннан да залим кеше бармы ди. Аллаһ Тәгалә әйтә, әгәр дә, мәсәлән, кемдер кешене ясыйсы килсә, Аллаһ Тәгалә әйтә, алайса ул ди ясап күрсәтсен бер будай бөртеген ди. Вот если кто хочет попытаться создать подобие того, что я создал, ди Аллаһ Тәгалә әйтә, тогда пусть покажет, пусть создаст хотя бы ди пшеничное зерно ди. Шуңа күрә, беләсезме, монда Аллаһ Тәгалә, это ревность Аллаха. Аллаһ не любит, когда кто-то пытается создать то, что Аллах создал. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә, если вы хотите попытаться ди создать человека ди, вы создайте ди бер крупинку ди. Менә буш жердән, менә буш ул, и монда бер будай бөртеге ясагыз. Ну ладно, арыш бөртеге ясагыз. Яра чибен ясап карагыз. Берсе буш жердән ясый аламы? Юк. Вот шуңа күрә Аллаһ Тәгалә менә бу әйбергә очень ревностно относится. Шуңа күрә ревность Аллаһта да бар. Бар. Һәм Аллаһның ревностена тиергә кирәкми. То есть создает только Аллаһ. Шуңа күрә, мәсәлән, Аллаһның кайбер исемнәре бар. Ул исемнәр, сыйфатлар кешеләрдә дә бар. Мәсәлән, Рахим. Бар Габдурахим, бар Рахим. Икесе дә ярый. Шулаймы? Рахим рахимле. Ләкин Абдуррахим рахимле Аллаһның кулы. Ләкин есть у Аллаһа такие качества, аларны габдтан башка кешегә бирергә ярамый. Мәсәлән, Абдул Халик. Раб создателя. Шулаймы? А Халик кына дип әйтергә ярамый. Чөнки создает только Аллах. Мәсәлән, Абдус Самад. Ас-Самад это единственный, который ни в ком не нуждается. Шуңа күрә без әйтәбез, балаларыгызга Самад дип кенә кушмагыз. Абдус Самад дип әйтегез. Чөнки никто не может быть таким, что он не нуждается ни в ком, такой единственный. Аллаһ кына ул. Шуңа күрә бу Аллаһ сурет ясау Аллаһның эше. Һәм, мин аңлатырга тырыштым инде. Аңлаган кеше аңлый инде. А то бездә бит хәзер шундый демократия, бөтен кешегә логика кирәк, аңлатырга кирәк. А хәзрәт, вот ты объясни, пожалуйста. Ну вот сез миңа объясните, почему 5 намазов, а не 3.
или не 6, потому что 5. Потому что в этом мудрость. Шуның кебек мында дагын Аллаһ Тәгалә бу минеке генә диде. Бу минем эшем диде. Минем эшемә кермәгез диде. Алга таба. Менә хәзер тагын бик күп кешеләрдә сорау турган микән. Алдагы гынах хатын кызларның шундый кием киюләре. Ул кием аларның кигән, ләкин асылда аларны ялангыш күрсәтә. Һәм икенче гынах хадистә килә инде, шундый төркем кешеләр, ирләр дип әйтик инде, алар башкаларны сыйыр кыйрыгына шаган камчылар белән кыйнап йөриләр инде. Моның турында хадис килә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Синфани", бар ике төркем кеше ди. Есть две группы, существует две группы людей ди. Мин ахлин-нар. Они оба обладатели ада ди. Булар икесе дә җәһәннәмдә булачак ди. Лам арахума ди. Ләкин минем аларны күргәнем юк ди. Карагыз, бу нәрсә дигән сүз, димәк, пәйгамбәрбез вакытында бу кешеләр булмаган. Булай кешеләр йөрмәгән. Лам арахума. Шуларның беренчесе ди, каумун маахум сиятун каъазнабил бақар ди. Беренче төркем ди, ул кешеләр ди. Аларның ди кулларында бар камчылар ди, плетки, подобные коровьим хвостам ди. Һәм алар шуның белән кешеләрне кыйнап йөриләр ди. Кешеләрне кыйнап йөриләр ди. Монда инде сүз бара, элегелектән надзирательләр, элегелектән охранниклар, мәсәлән, кулларны җыеп эшләткәннәр, һәм эшләмәсә нишләгәннәр? Аларны камчы белән кыйный торган булганнар. Шуңа күрә моның турында инде шарыхлар күп языла. Ул инде хәзер дә камчылар үзгәрсә дә, башка рәвештә булса да, ул булырга мөмкин. Шулай бит? Ягъни кешеләрне золымлык белән кыйнап, кимсетеп, рәнҗетеп йөрүчеләр турында сүз бара инде монда. Һәм икенчеләре ва нисаун. Икенче төркем хатын кызлар ди. Алар да кеше кыйнап йөриме? Юк. Касиятун ди. Алар киенгән ди. Ариятун, ләкин шәрә ди. То есть они как бы все одеты, но в то же время они обнаженные. Касиятун, ариятун ди. Мумилатун, маилатун, руусухунна ди. Алар ди, нишлиләр, бер яктан икенче якка шулай баралар. Шулай бер яктан икенче якка кавышып баралар. Шәчләре ди, башлары, дөянең чие кебек ди. Их головы подобны верблюжьим горбам ди. Ну, монда әйтәләр инде, теге шәчләрен үскә куеп бириләр бит инде, теге булган бит элек прическалар шундый монда үскә. Һәм аларның башлары ди, шушы дөянең аркасы кебек, дөянең чие кебек булыр ди. Булар икесе дә җәннәткә кермәс ди, ике төркемдә. Хәтта җәннәтнең исен дә сизмәс ди. Исен дә сизмәс. Ни өчен пәйгамбәрбез җәннәткә керми генә дими, җәннәтнең исен дә сизми дип. Ни өчен әйтә? Чөнки җәннәтнең исе бик ярактан килә. Бик ярактан. Хәтта пәйгамбәрбез әйтә, алар да җәннәткә кермәс, җәннәтнең исен дә сизмәс, ә җәннәтнең исе ди шуңа кадәр бара ди. Демәк, бу кешеләр хәтта җәннәткә нәрсә якында килмиләр икән. Менә монда инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям иң беренче әйтте инде, шушы сыйыр кыйрыгына шаган камчыларын тотып кеше кыйнап йөрүчеләр, монда инде кешеләрне рәнҗетүчеләр, менә залим патшалар, залим җитәкчеләр, ниндидер залим системалар дип әйтик инде, алар гади халыкны кимсетеп, рәнҗетеп, сугып, менә шушылай газаплап йөрүчеләр инде. Һәм моның турында галимнәр күп яза инде. Кемнең камчысы нәрсәгә шаган, бөтенесен турында аларын сөйләшеп тормыйбыз инде. Һәм инде хатын кызларга килгәндә дә, монда инде сүз бара, касиятун арият дигән сүз, они как бы все одеты, но раздеты дип әйтә инде. Мәсәлән, урамда барган иссе көнне, мәсәлән, 30 градус исседә, урамда барган кызга син килеп, син шәрә дип әйтсәң, ул сиңа нәрсә дип әйтергә мөмкин? Юк, мин киенгән ди.
Аның күлмәге бармы? Ну, нәрсәдер бар бит инде. Аның итәге бармы? Ну, нәрсәдер бар бит инде. Шулай бит. Шуңа күрә син аны шәрә дип әйтмисең, ул киенгән. Ләкин на самом деле ул шәрә. Чөнки аның бөтен әйберсе күренә. Шуңа күрә монда инде галимнәр әйтәләр, монда булырга мөмкин ди. Әйе, кыска кием киючеләр, монда бар тагын ике төрле. Бар, мәсәлән, әйе, үтә күренмәле, просвечивающий, ул кигән ул нәрсәдә. Аның бөтен әйберсе күренә. Әйе, мәсәлән, бар җәй көне кызлар әллә нинди агай берләр урап йөргән мөмкиннәр, но аның бөтен әйберсе күренә, ішкі киеме бөтенесе күренә. Һәм инде сыланып торган. Мәсәлән, кемдер киенеп куя, бөтен җирен каплаган. Ләкин аның бөтен формалары, фигурасы бөтен әйберсе күренеп тора. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям нәрсә диде? Алар киенгән ди, ләкин шәрә ди. Монда инде кайтабыз, исламда зур әйтик әһәмияткә ия булган хатын кызның киенү мәсьәләсе инде. Хатын кызның шибәрлеген шит ирләрдән яшыру мәсьәләсе. Бу инде Аллаһ Тәгалә куйган канун, сөннәт дисәк инде кемдер аңларга мөмкин, бу сөннәт фарыз түгел дип. Сөннәт дигән сүз это канон, который Аллаһ Тәгалә установил на земле. Шуңа күрә ислам, ничек әйтергә кирәк, кайбер кешеләр уйлаганча, как некоторые думают, ислам хатын кызның матурлыгын, хатын кызның шибәрлегенә каршы көрәшми. Көрәшми. Мәсәлән, хатын кызга Аллаһ Тәгалә матурлык биргән икән, ягъни бер хатын кызда матурлык бар икән, аңа кем биргән моны? Аллаһ Тәгалә биргән. Аллаһ биргән. Шакыр Аллаһ Тәгалә бит Коръәни Кәримдә дә мин сезне ямсыз итеп яраттым, ямсыз булыгыз дип әйтәме? Юк. Лaqad халакнал инсана фи ахсани таквим. Воистину мы создали человека не в хорошем, не в красивом виде, Аллаһ Тәгалә дими, а в наилучшем виде. Наипрекраснейшем виде. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә кешегә матурлык бирде. Аллаһ Тәгалә иратка үз сурәтен, үз кыяфәтен бирде, хатын кызга үз сурәтен, үз матурлыгын бирде. Мәсәлән, без Коръәннән күрәбез. Коръәннән күрәбез. Коръән инкар итәме хатын кызның матурлыгын? Мәсәлән, Коръән инкар итәме Зөләйханың матурлыгын? Юк, ул ямсыз булса башын әйләндермәс иде пәйгамбәрнең. Шулаймы? Шуңа күрә, димәк, Аллаһ аңа матурлык биргән. Һәм ул матурлыкны Аллаһ Тәгалә харам дип әйтми бит. Яки мәсәлән, Ибраһим пәйгамбәр, Сара. Без күрәбез хадистә килә, Ибраһим 3 мәртәбә алдады. 3 мәртәбә вынужден алдарга. Шуның берсе кашан? Алар кирделәр бер царствога. Ул патша шит хатын кызларны үзенә китә иде бөтенесен. Просто отбирал, а мужей убивал. Шуңа күрә алар килделәр, тәфсирдә дә килә. Сара шибәр иде ди. Сара матур иде ди. Шуңа күрә аны патшага алырга тиешләре, ирен үтерергә тиешләре. Шуңа күрә Ибраһимнан сорагач, син кем дигәч, я ее брат диде. Но на самом деле это брат по вере был. Шулаймы? Аны үтермәделәр, ләкин Сараны алып киттеләр. Шуңа күрә монда да бит Сара шунда ямсыз иде, диге, юк алай дими, ул матур иде. Шуңа күрә монда ислам кайбер кешеләр уйлаганча, ислам хатын кызның матурлыгын җимерми, ватмый. Хатын кызга битен тырмап, нитеп йөр дип әйтми. Киресенчә, ислам матур булырга, ләкин хатын кызның матурлыгы бөтен кешегә хәләл түгел. Бөтен кешегә хәләл түгел. Это ул ни кебек? Менә, мәсәлән, минем телефон кемгәдер ошаса, ул аны килеп ала аламы? Юк. Ул аны әгәр дә урласа, бу харам була. Сорамыйча алса, харам була. Минем маңгайга биреп талап алса, харам була. Хотя әлләрсә юк диген, итмәсеннәр бу. Ләкин миңа килеп хәләл юл белән аласы килсә, ул минем белән килешә. Шулаймы? Или бәясен әйтә, или бер нәрсә килешә. Шуның кебек, әгәр дә инде ислам даже чужое имуществоны яклый икән, куя икән ниләр, нәрсәләр? Условиялар. Хатын кызга тем более. Ул бит имущество түгел, ул кеше, ул кемнеңдер кызы, ул кемнеңдер сеңлесе, ул кемнеңдер әнисе. Шуңа күрә кемгәдер, мәсәлән, миңа иратка дип әйтик, минде
қайсыдыр қатын қыз шаған екен, мен аны ала аламын ма? Мен аңа тия, мен аңа даже көзіме де сала алмаймын. Әлі телефонға да қора қабыла, ой, қара мотор екен. Телефонда не так много ограничений. А қатын қызға келгенде ограничениялар көбірек. Мен не то что тұтып қарарға, не то что қопшап қарарға, даже көзімні мен нешерге тиіш, оларға тиіш. Қарағыз, бұл нәрсе, это издевательство над женщиной, нет? Бұл керісінше құрметтілеу. Но нешімсің, мен ашауды бүйтіл, барып тұтып қараймын. Жоқ, ярамай. Ол сенікі түгел. Но менің оласым келе, нештәрі керек? Мұнда да принцип шул, халал yol. Шылай ма? Әтесіне барасың. Валиіне барасың. Өзіне келесің. Абай, апа, сіздің қызығыз мен ашады. Әгер де мен де ашасам, аны меңа бересіз ме? Все, условиялар кетті. Шылай ма? Мәхір, шахитлер, нелер? Пожалуйста, ол сен халалға айлана. Тұтсаң да болады, қопсаң да болады, ішлесең да болады. Қопшасаң да, все сенікі ол халал. Но сұрауның дауамы, міне Пейғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқан кәсиятул ғарият дегенде, в чем кімдір айтырған может, а в чем проблема-то? Шибар матур бит енді міне бит. Еме, мен сөз сөйлемеймін, не үшін озғынлық арта, не үшін зиналар арта, не үшін анда Алла сақласын кішілеулер арта, мен аларға кірмеймін. Теге дәрісің темасы ол түгіл, ләкин міне ол сенікі түгіл. Это не твое. Это не твое. Если хочешь, чтобы это, деген сөз, енді мен не в среднем роде говорю, а это, вот это сокровище, это, если бы это было, если хочешь, чтобы это твое было, тогда исполни вот эти условия. А когда енді кімніңдір қатын екен, то все бітті мында уже. Все. Чүнки ол сенікі түгіл. Мына шуға көре ислам қатын қызының матурлығын жемірмей, уатмай, оланы просто бір қысаларға сола. Чтобы эта красота не превратилась в зло. Это добро, но это добро может превратиться в зло. Шуға көре ислам аны просто бір дұрыс юлға ғана салып жібере, бұразнаға, міне шуннан барсын деп. А так бірінде не. И бүгін міне бүгінгі қазіргі реалияларда, қазіргі нешек айтырға жамғиятның нендейдір әйтек яңа қиммәтлер, яңа правилалар қойып, бүгін көреміз қызлар сұрау берелер. Әнерсеге, давай мен иманғына кетіріп берейім, давай керек болса намазымны оқимын, но яулық керек, мен не керек, мен мұнда бит Аллахның әмірі. Мұнда бит бүтін әйбір қойта ерекке. Ерекке. Яулық это монитор, который воспроизводит то, что у тебя внутри. Әгер де сенің бүгін Аллахқа мәхәббәтің бар екен, әгер де бүгін сен Аллах белән яшисең екен, сен тілейсің Аллах яратқан рәвештә йөрергә. Сен тілейсің Аллах яратқан эшләрне эшләргә. Әгер дә синең йөрәгеңдә мәхәббәтең юк икән, тагы син бер нәрсә аңлый алмыйсың. Син монда да нигә сурәт ясамаска, нигә ширк кылмаска? Әгер дә синең Аллахка мәхәббәтең булмаса, Аллах, син, если ты не хочешь угодить Аллаху, һәрбер эштә, һәрбер сүздә, тагы син аңлатып булмый. Ләкин һәрбер әйбердә Аллахның хикмәте бар. Аллахның һәрбер әйбердә әмере бар. Шуңа күрә дин бу мәсьәләдә, ягъни хатын кызның тәне, хатын кызның шибәрлеге, матурлыгы мәсьәләсендә дин бик щепетильно карый. Хотя мен әйтәм, тагын бер хатын кызның матурлыгын, шибәрлеген дин җимерми дә, яшерми дә. Шуңа күрә бездә бөтен әйбер асты өскә килде. Бөтен әйбер, бездә все наоборот. Ислам дине нәрсә ди? Хатын кызга чит ирләр янында тыйнак йөрде, шибәрлегенне күрсәтмәде, ягъни көчтән килгәнчә яшерде. Әлбәттә теге капчык урап йөрдиме? Киндер капчык, или анда пычрак салап битенә теге ямсыз булып. Алай дип әйтми. Ләкин ниндидер кысаларга куя. Ире янында хатын кыз бизәнә, ясана, матурлана, ирен ничек, хәтта халал сихр дип әйтелде. Шулаймы? Халал сихр. Ягъни ире шатланып, инде хатынына карап сөенергә тиеш. Бездә все наоборот. Шулаймы? Бездә бөтен әйбер киресенчә. Хатын кыз урамга чыга, иң матур, иң шибәр, иң кыска итәк, иң үтә күрмәле күлмәк, иң матур прическа, көне буе ул үзе дә ара. Ирләрне сокландырып. Ул үзе дә туя улай бердән. Ул гел шулай йөреп булмый бит инде.
Ләкин күні бойы қайта да шулай ир янынан насаң енді какой мында безену күні бойы ордым енді сен мында безеніп тұрға еще какой мында ясану күні бойы ордым енді орған енді ол ха шуңа күрә ир янында безенмей ясанмый ирінің көзі қатынға түшмейін конечно тегінде урамдағылар безеніп береді шуңа күрә семьялар жемірлен итә шуңа күрә ислам бұл мәсьәләдә бик қатқи қарый һәм замана үзгәрә дип исламның неләре үзгәрә алмый кыйммәтләре үзгәрә алмый берничә Аллаһның дине бу хәтта миңа берәү әйтә хәзрәт а почему нам свинину нельзя ди мен әйтәм потому что Аллах запретил для меня этого достаточно мен әйтәм а знаешь ты вот когда пророк жил в пустыне там холодильных оборудований не было ди а я как специалист по животноводству я тебе говорю ди что свинина быстро портится ди а там холодильников не было, да, поэтому свинина запретная была. И там, наверное, в 7 веке, когда Всевышний не спосылал Коран, он, наверное, не знал, что через 1400 лет такие умные люди будут на этой земле, как ты, жить. И умничать, что у них там холодильник даже будет. Аллах Тааля как будто білмеген. Мына кіші шулхатлық, примитивный ойлай. Шуның кібік Аллахның әмірі, ол все камил, ол қияметке хатлық давам ете. Кеттік алға таба. Хайуаннарны ғазаплау. Әлбәттә, исламда Аллаһы Тәғәләнең иң бүйік хақ Аллаһның хақыннан башлап, пәйғамбәрнең хақыннан башлап, әти, әни, әби, бабай, ир, хатын, бала хақыннан, кеше хақыннан башлап, күрше хақы, укытучы хақы, укучы хақы, мусульман хақы, кәфир хақы, кәфирнең дә хақы бар. Шулаймы? Дус хақы, душман хақы, душманның да хақы бар. Менә шушы бүтін хақлардан соң біз күшәбез хайваннар хақына. Исламда хайваннар хақы бар. Права животных. Имеются права птиц, растений. Бүтінісіне хадислар бар. Насекомых. Мәсәлән, соғыш вақытында пейғамбарыбыз әйткән сәбәпсіз ағачлар сындырмағыз деген. Бүтін кіші ағаш сындыра башласа, нәрсә була? Керек ми зыян кетірге. Шулай бит инде. Пейғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Сахих Муслимда келе. Джабир радиаллаху анху айта. Уридат алейян нар ди. Пейғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айта, Аллах миңа жаханнамны күрсәтте ди. Аллах мне показал огонь ди. Һәм мин күрдем жаханнамда ди. Бәну Исраил халқынан, то есть я видел женщину из числа сынов Израилевых, ягъни Бәну Исраил халқынан, мен күрдем бір хатын қызны ди. Туаззабу фи хирратин лаха ди. Псие сәбәпле аны газаплыйлар иде. То есть ее наказывали из-за ее кошки ди. Рабататха фалам тут'имха валам тад'аха такулу мин хашашил арди. Ул аны ди бүлмәгә бикләп куйган ди. Үзе дә ошатмаган ди. Чыгарып та җибәрмәгән ди. Әгәр дә псине чыгарган булса, пси нишләр иде? Үзе табау. Ләкин ул аны чыгарып та җибәрмәде. Бүлмәдә бикләде, үзе дә ошатмады. Демәк, пси нишләде? Ашка үлде. Шуның сәбәпле кемдер җәһәннәмгә кирде. Пси сәбәпле. Кайбер җирдә әйтелә, пси ди тырнаклары белән битен тырмый ди. Менә карагыз, пси сәбәпле кеше җәһәннәмгә кергән микән. Бар хадис, мәсәлән, Пәйгамбәребез Мәдинәгә килгәч бер дөяне күрде. Һәм дөя күз яшы белән елый иде. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям килеп тотты да, бу дөянең хуҗасы кем ди? Бер бәдәви бедуин килде. Мин ди, я Расулаллах ди. Дөяң ашатты. Дөяңне ашатты. Ул зарланды синнән ди миңа ди. Аллаһтан курыкты. Демәк, дөясен карамый. Шулаймы? Тагын нинди хадислар. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям күрде, берәү сарыкны суя, яткырган, аягын бугазына куйганда пычак үткенни. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям нәрсә диде? Син 2 тапкыр суйдың диде, суясың моны диде. Ты его 2 раза убиваешь диде. Шуңа күрә ул бит хадистән кергән мөселманда шундый әдәп, во-первых, пычак үткен булырга тиеш. Шулаймы? Чөнки үтмәс пычак интектерә. Во-вторых, татарда кергән, ул татарда да бар, пычагыны күрсәтмәү. Шулаймы? Чөнки ул карап ятамал, ул аны пычак үткәнне. Пәйгамбәрбез бик катырышты.
2 тапқыр үтерәсең малны дейді. Аннарысын бар хадис, бір пейғамбар, исем әйтелмәгән, один из пророков, әлікті ул ағаш түбіне отырды күләгәгә, һәм қырмысқа астан тішләп алды. Бір жерден инде. Һәм ул сикіріп тұрды, ашуланды, һәм нишләді? Бүтін қырмысқаның үйін тармар етті. Нәрсәдір эшләтте инде, хәтерләймін хадисне. Қырмысқалықны бәрді. Һәм Аллаһ вахи иңдерді. Менә пейғамбарыбызга Құр'ан ингән кебек, Аллаһы Тәгалә бу пейғамбарга вахи иңдерді. Нәрсә дип? Сиңа зыян салган бір бөҗәк сәбәпле, син аның ник бүтін гаиләсен җимерәсең диде. Ягъни аңа яда ничә миллион кырмыска, шулаймы? Аңа бит зыян китерде берсе генә. Шуңа күрә табалсаң шунсына нит. Нигә син миллионлаган кырмысканың өен җимерәсең? Менә порицание алды Аллаһтан. Ни өчен? За что? Бер кырмысканы обижать иткән өчен. Вот это есть религия. Бу Аллаһның дине. Шуңа күрә хайваннарны интектергән өчен, хайваннарны газаплаган өчен кеше җәһәннәмдә газап алачак. Менә бу хадис шуңа дәлил булып тора. Киттек алга таба. Гыйлемне Аллаһ ризалыгы өчен алмау. Гыйлемне Аллаһ ризалыгы өчен алмау. Ислам гыйлемен, Құр'ан гыйлемен, менә шушы изге гыйлемнәрне без алырга тиеш Аллаһның ризалыгы өчен, бер ният белән. Ниндидер дөньяви максат белән түгел. Мин Құр'ан күбрәк белсәм, мине уважать будут больше. Мин күбрәк хадислар белсәм, мине күбрәк тыңларлар, аның өчен түгел. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, Бухари Муслимда килә: "Мен тааллама илман мимма юбтага биhi ваҗһуллаһи азза ва җал." Кимдә ким Аллаһы ризалыгы өчен генә алынырга тиеш гыйлемне Аллаһ өчен алмаса, ягъни ниндидер дөньяви максат белән алса, менә мин хәзер мәдрәсәдә укып чыгам да, все меня будут уважать, ашка чакыралар бөтенесе, садаканы күп бирәләр, и так далее, и так далее. Ягъни дөньяви максат белән генә алса ди, лам яҗид арфал җаннати яумал қиямати, қиямәттә җәннәтнең исе дә юк аңа ди. Қиямәттә аңа җәннәтнең исе дә булмаячак. Нигә шундый каты кисәтү? Чөнки гыйлем ул бик зур корал. Ул бик зур көч. Ул бик зур дәрәҗә. Әгәр дә гыйлемне дөрес ният белән алмасалар, моның файдасына кары зыяны була. Шуңа күрә гыйлем алганда ниятләрегезне яңартыгыз. Обновляйте свои намерения. Яңартыгыз. Дәрескә барганда, ни өчен син хәзер дәрескә барасың? Син Аллаһ ризалыгы өчен Аллаһның гыйлемен алырга барасың. Гыйлем алганда тагын бер кат кайтыгыз. Ни өчен син хәзер утырасың гыйлем алып? Мәсәлән, кайтып телевизорда карарга була бит, шулаймы? YouTube'та утырырга була, интернетта утырырга була. Юк, син бит калдырдың, монсында килдең гыйлем алырга. Дәрес вакытында да гыйлемегезне яңартыгыз. Вообще галимнәр әйтәләр, изгелек кылганда 3 тапкыр гыйлемне, ниятне яңартырга кирәк диләр. Аллаһ өчен булсын өчен. Башында, уртасында һәм ахырдан. Шуңа күрә башка бик күп хадислар бар. Аларның бөтенесенә тукталмыйбыз, ләкин бер икесенә генә. Әле безнең 1 минут калган икән, әйме? Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Ла таалламул илма литубаху бихил улама, ва ла литумару бихис суфаха." Гыйлемне галимнәр каршында горурланыр өчен алмагыз. Мәсәлән, синең бит инде яхшы гыйлемнәрең булса, все равно тебя оценят знающие. Шулаймы? Мәсәлән, әйтә: син даже шуны беләсеңме ди? Бу сиңа уже нәрсә? Гордость бит инде, шулай бит. Пәйгамбәрбез әйтә: "Гыйлемне галимнәр каршында горурланыр өчен алмагыз ди. Гыйлемне наданнар белән бәхәсләшер өчен алмагыз ди." Наданнар белән кайбер кеше шул үзе кебек наданны таба да, шул бер хадисен белеп, шуның белән бәхәсләшеп утыра. Наданнар каршында алмагыз ди, бәхәсләшер өчен. "Ва ла тахайяру бихил маҗалис ди. Фаман фа'ала залика фаннарун нар ди." Һәм
жиылышларны сайлар өчен алмагыз ди. Мәсәлән, кемдер гыйлем ала, все, мин монда уже йөрмәячәкмен булар янына, мин менә булар янына йөрәячәкмен ди. То есть нәрсә? Сайлар өчен. О, мин хәзер бит инде, минем уровень башка бит инде хәзер. Мин бит уже маларны беләм, мин монда йөрәячәкмен, булар янына, аның өчен түгел ди. То есть не ради гордыни, не ради мактаныр өчен, кыланыр өчен, кимдә ким гыйлемне шуның өчен алса ди, аның урыны утта, аның урыны утта ди. Аның урыны утта, аның урыны утта. Шуңа күрә бу бик куркыныч халат, Алла сакласын, гыйлемне Аллаһ ризалыгы өчен алмау. Шуңа күрә Раббым Аллаһ безне үзе разый булган хәерле сүзләрдә, хәерле гамәлләрдә кылса иде, аның ачуына, газабына илтә торган эшләрдән сакласа иде.